15 वर्ष तले मु शिरडी जाइली मु मोर लाइन लगौली जाऊली बाबा पाक किंतु मु चाहूली मत किसी मिलता नहीं। बाबा तमे केमिति अछ बाबा तमे केमिति अछ बाबा तमे केमिति अछ बाबा तमे केमिति अछ। ओम सारे दर्शक बंधु मो डॉक्टर जितु जेना आपन स्वागत करछि साई 7 डे दर्शक बंधु प्रति गुरुवार भले आम एक नूतन मंदिर को आसुची से मंदिर है खोर्धा जिला काईपदर ग्राम श्री साई बाबा मंदिर प्रांगण। दर्शक बंधु प्रति गुरुवार ओडिशार प्रति मंदिर को आम आसता बाबांकर नुआ नुआ मंदिर को आम जाऊ आपण मानक आम साई 7 टीवी जरिया आपण मानक दर्शन कर 250 अध्याय आसी पहुंची बाबा तुम केमती अछर 250 अध्याय मु भाभी जे किछि नुआ करिया कि बाबा आम गोटे नूतन मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव थिला प्लानिंग भितर नथला हठात 2 दिन तले जने भाई आमर फोन करते काईबादर जे भाई एमते कथा आमर मंदिर प्रतिष्ठा होची आपण आसी हम कहले निहाती तो बाबा जहा लिखि थिबे जा बाबा जहा स्थिर करथिबे केउ कालरू सेटा लिपिबद्ध होई थाए एटा बाबांकर योजना थिला मनीष हाथ किसी न थाए जमती कि सेवा। दर्शक बंधु ये दुनिया रे किसी समस्ते आमर आखपाख पड़ोसी किसी ना किसी सेवा करते तो सेवाटा को जदि आम उल्टे दवा बासे तो जमती कि सेवा जे करे थाए जे आशा करने जो मुझे सेवा करते मत किसी मिल तो सेहीपरी सेवाटा को उल्टे देले बासे बासना आपण जिते भल कम करेंगे कौटी ना कौटी लोक मैंने आश्रित भाई मैंने समस्ते मन रखिथे तो सेमती गोटे नियारा ग्राम आज पहुंच जाइए आम काईपदा ग्राम गोटे सुंदर बाबा मंदिर ये ग्रामवासी मैंने चिंता करथिले एवं आज प्रतिष्ठा दिवस उत्सव समस्ते पालुछन्ते तो 250 अध्याय आपण मानक पई आज बाबा तुम केमती अछ प्रत्येकटी सहर ओडिशार कोण अने कोण एमती कौन से सहर ना जे आम न जाइचु किछि किछि जगह बाकी अच्छी भावुची बोधे आउ 30 ରୁ 40टा मंदिर ओडिशा रे बाकी थिबो आम खूब शीघ्र पहुँचबू किंतु आज आसतु 250तम अध्याय आमर एठी मंदिर पूजक महाशय मंदिर कर्मकर्ता एवं मंदिर को आश्रित भाई भौणी मान बुझी ना बाबा आमर एटा केमती अछंती। मो सहित अच्छा काईपद ग्राम आमर बाबा मंदिर सभापति बिरंची बाबू बाबा एत सुंदर ये पड़ियाटा अच्छी पड़िया मझे बाबा मंदिर ये पड़िया एत खरा अच्छी किंतु आपण मानक फैन दरकार पड़ोनी जो बाहर पवन हो बिरंची बाबू बाबांकर एठी आपणकर केबे चिंताधारा था मंदिर करियार केमिति कौन थिला ए संघर्ष एते सुंदर मंदिर आपण मान करचंदी आपण ग्रामवासी मिसिकरे कौन को रहितला आपण अनुमति कहिए। ओम साईराम समस्त को आज पवित्र अक्षय तृतीय समस्त को स्वागत और अभिनंदन सब हूँ बाबांगर कृपा नहले ये सब संभव ही नथा आम प्राय दीर्घ 3 वर्ष धरी माने चिंता करूँ समस्त सदस्य मैंने कि बाबांगर गोटे मंदिर करी जहाँ बाबांगर कृपारू
गत 2025 मसीहा यही आज पवित्र अक्षय तृतीय आम बाबांगर गोटे फटोटे आनी शिरडू आनी ये प्रतिष्ठा करूँ। एथिरे ग्रामवासी तथा स्थानीय लोकप्रतिनिधि आरंभ कर समस्त अकुंठ साहाय्य ए पंचायतवासी अंचलवासी कृपा साहाय्य सहयोग जो ये एत बड़ सुंदर मंदिर आज हो पारी। से मु समस्त को आज आम काईपदर साई परिवार समस्त को धन्यवाद देवी। एवं आज जमी आम प्रथम वर्ष प्रतिष्ठा वर्ष आम प्रथम दिन अंकुरारोपण करूँ, कलश यात्रा आम प्रतिष्ठा करूँ। ए वर्ष 18 तारिख शनिवार दिन आम अंकुरारोपण होता, द्वितीय दिन आम कलश यात्रा होता एवं आज तृतीय पूर्णाहुति एवं सब भजन संध्या अच्छी और समस्त साहाय्य सहयोग जो कामटी भलरे भलरे हो आशा करुँची पूर्णाहुति आज बहुत बहुत भलरे संपन्न हम। अनुभूति तो बाबा अनुभूति कहले आप विश्वास करेंगे केवे आम भावी आम समस्ते चिंता करूँ जो आम फटोटी आनिक बाबांगर प्रतिष्ठा कलु स्थानीय विधायक महोदय ठीक आसते सी कहते जे मु राजस्थान गोटे मूर्ति आनी बाबांगर देदेवी कि देखते कि लीला है आम समस्त व्यस्त थी जे समस्त किए कहते फटोटा वर्षे रु अधिका रही पार ना आप फटोटा केवल गोटे वर्ष पर्यंत पूजा करेंगे तापर एटा विसर्जन हम कहते समस्त इच्छा केमती बाबांगर विग्रह प्रतिष्ठा करवा कि देखते कि अद्भुत लीला है बाबांगर आम समस्ते जो व्यस्त थी बाबा निजे केमती आसिक पहुँची गले आम समस्त आसी जाऊँ कहार विश्वास नाला आम ये विग्रह प्रतिष्ठा हम याठू बड़ी माने चमत्कारता बोधे कहीं अनुभव करें समस्त आम कांदीचु बाबा केमती आसिक ये पहुँचले लीला नई आस्थान से विजय हो पारि न था बाबांगर बोधे ये मंदिर से प्रतिष्ठा हवा और सेटा भी संपूर्ण भावे बाबांगर लीला जो कृपा जो यहाँ संभव हो पार्टी। भक्तर हृदय धीर बुझाकू बाबा तुमरी खबर केमिति अछ बाबा तमे केमिति अछ बाबा तमे केमिति अछ बाबा तमे केमिति अछ बाबा तमे केमिति अछ। ओम साई राम। मु झज सामंतराय काईपदर साई मंदिर जन सदस्य। मु कम से कम शिरडी 100 थरु ऊर्ध्व गलानी। बहुत अनुभूति छोट बड़ अनुभूति अच्छी। प्रथमे 2010 मसीह मु शिरडी जिते गली से मोर नुआ नुआ मैरेज करता बयस टे बढ़ी जाए छुआ पिला हम कि नाई मुझे को नहीं दीज आम गलु स्वामी स्त्री संगे आमर बैंक किसी कर्मचारी जाते भाविली मोर बयस कम से कम 36-37 वर्ष होगा छुआ हम कि नाई एमती बहुत दुखर सह साई डाकिली स्वप्न देखिली मोर निश्चित भाव में गोटे पुओ हो ये थला गोटे अनुभूति। आउ आमर काईपदर आउ गोटे साई मंदिर पुराना साई मंदिर थिला सेठी मो वृषभ कान किसी मोर दुख जनाऊँगी वृषभ मते पेलुछंदी मु तांको पेलुछि आउ सेठी साष्टांग आउ थरे साष्टांग प्रणिपात करूछि माने दुमदुम है कि गोटे गला मु भाविली किछि भाईना किए गला मो पाखरे कही ना आपण को बाया हेलान ना कौन ये थला आउ गोटे अनुभूति कहूँ मु कम से कम माने हाफ किलोमीटर जाई पारे चली पारे गत अगस्ट 15 रे बाहरली शिरडी आमर पूर्णिमा रु पूर्णिमा शिवों ऊपर जल लगी हुए सेठी अमावास्या को अमावास्या लगे कोपर गाँव रु शिरडी कम से कम 15 किलोमीटर आमे 12:15 रे बाहरलु राति 12:15 रे बाहरलु सेठी 2:45 रे पहुंचलु माने जेमती पेली नहीं जाउ थाए किए हमको किछि कष्ट जणा पड़े पेली की नहीं जाउ थाए अवश्य चप्पल पिन थाउ कलश गोटे धर थाउ गलु तापरे आरती गलु सिटी हमरो गुरुजी नेले हमठो जल नेले बाबा को ऊपर स्नान करैले से सब बहुत अनुभूति अछि। भिकारी बलियार सिंह आमे आज अच्छे आमर ओडिशा प्रदेश रो खोर्धाली जिला अंतर्गत काईपदर पवित्र मंदिर मालिनी ग्राम आमर अनेक गुड़िए मंदिर भितरे आज आमर साई मंदिर अनेक अक्लांत परिश्रम करी केते गुड़िए व्यक्ति विशेष
ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, 1 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଗ୍ରହ ଠାକୁର ନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଫଟୋରେ ପୂଜା ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆମର ହେଉଛି ଅହଭାଗ୍ୟ। ଯାହା ହେଉ, ଇଏ ତ ମନ୍ଦିରର କଥା। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2025 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଶିରିଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ କାମ କରେ। ତାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 24 ମସିହାର କଥା, ଗୋଟେ କାମ ମୋର ହେଉନଥିଲା। ସେ କାମ ମୋର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ବାବାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରେ, ଜଣେ ଭାଇ ମୋର ଥିଲେ, କହିଲେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଭିକାନ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଶୁଣିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ସେ କାମ ନେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଭିକାରୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ରୋକି ପାରିନଥିଲି। ଲୁହ ଧାର ଧାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସାଇ ବାବା ସେଠାରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିଶ୍ୱାଳ କାଇପଦର ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ତପନ, ସେ କାଳୁ, ନବ, ଆମର ଝଜ, ଏମିତି ବହୁତ ଭାଇମାନେ, ଇଏ ଗେଡ଼ୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଆସେ। କେଉଁଦିନ କ୍ୱଚିତ କେଜାଣି ନ ଆସିଥିବି। ଦିନର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି, ବାବାଙ୍କ କବାଟକୁ ଆଉଛି କି ଏ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଟକ୍ ଟକ୍। ମୁଁ କହିଲି ଥରେ, କାଳୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବାବାଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହିଁ ବୋଲି, ବିଗ୍ରହ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୋଉଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବୋଲି। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ କୋଉ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ସେଠୁ ନା ନା, ୟା ଭିତରେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ମୋର ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅ 4ଟି, ଝିଅଟିଏ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ, ବଡ଼ ପୁଅର ଝିଅଟିଏ ହବା ପାଇଁକା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଯଦି ମୋର ନାତୁଣଟି ହବ ପ୍ରଭୁ, 5 ଗୁରୁବାର ତୁମର ଉପାସ କରିବି। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନାତୁଣଟିଏ ହେଲା। ନାତୁଣଟିଏ ହବା ପରେ 5 ଗୁରୁବାର ଉପାସ କଲା। 5 ଗୁରୁବାର ଉପାସ କରିବା ପରେ ପୁଣି ମନସ୍ଥ କଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳସ ବୁଡ଼େଇବି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଳସ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼େଇଛି। ଏତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଏ ପ୍ରଭୁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଏ ପ୍ରଭୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ସାଥି ସାଥି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଥି ସାଥି ଆଉଛନ୍ତି, ଡାକିଲେ ଓ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କାହାର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ବାରିକ, ମୋ ଗ୍ରାମର ନାଁ କାଇପଦର। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ମୋର ମଝିରେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଗିଥିଲି ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁକା। ମୋତେ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ କଳସ ବୁଡ଼ଉଛି। ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବାବା ଆମ ସାଥିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୁମେ ସଞ୍ଜ, ତୁମେ ପୁଣି ସକାଳ, ତୁମ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲେ ଏ ସଂସାର ସକଳ। ଇଚ୍ଛା ବିନା ବାବା ଫୁଲଟେ ବି ଫୁଟେନି, ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ଝରଣାରେ ପାଣି ଛୁଟେନି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗଦାଧର ସାହୁ ପରିଛଳ। ମୁଁ ଜଣେ କମିଟିର ମେମ୍ବର। ସମାଜରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ବଢ଼ିଛି, ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ବହୁତ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର। ବାପ ପୁଅରେ, ମା ବାପରେ,
ଏ ସବୁ ହିଁ ସାଇ ନାଥାଏ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା। କାହିଁକି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସ, ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ସତ୍ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କର। କାହିଁକି ସମାଜରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ଯେ କେହି ଯାହା କିଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ସାଇ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଥାଏ, ତମ ଘର ପରିଚାଳନା କରୁଛ, ତମେ ପ୍ରସର କରିଛ, ତମେ ଦୋକାନ କରିଛ, ଯାହା କିଛି କରିଛ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନ ସାଇଁକି। ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କର, ସାଇ କି ପ୍ରକାର ତମେ ଜାଣିବ। ଆମେ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଧନ, କିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତା ଚାହିଁନୁ। ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ହେ ସାଇ ଆମକୁ ସେଇ କ୍ଷମତା ଦିଅ। ତମେ ଯେପରି ସହନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ସେ ସହନଶୀଳତାରୁ ଟିକିଏ ବାଲି ଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତନି। ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ଟିକିଏ ବାଲି ଭଳି ଦିଅ। ସାଇ ଆମକୁ ଏତିକି କରୁଣା କର ସଦା ସବୁରି। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟକ ଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗୀ। କେହି ଯଦି ସେ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆଖିରୁ ପ୍ରବାହିତ ହବ ସେଇ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ସେ ଯାହା ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି କହି ହବନି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଝୁଲାମୁଣାଟା, ଭିକ ମାଗିବା, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ବଢି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ବଢି ଚାଲିଛି? ପ୍ରଭୁ ସେଇଆକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହେ ମେ ନେଇ। ସେ ଏତେ ସହନଶୀଳତା ସହିଛନ୍ତି, ଏତେ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଯେତେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆଉ ଧନ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ରାଉତରାୟ। ଜୟ ସାଇ ବାବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦିଟା ଝିଅ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ମତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ବାପ ଘରକୁ, ମୋ ଗୋସିମା ଥିଲା, ଗୋସିମା ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଗଲି ମୋ ଗୋସିମାକୁ। କହିଲେ ଚାଲେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ସେଠୁ ମାନସିକରେ କଳସ ବସେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ 15 ଦିନରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାପରେ ପୁଅ ମୋର କଳସ ବୁଡ଼େଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ସାଇବାବା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ବସିଛି। ସାଇବାବା କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ବସିଛୁ, କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତୋର କିଛି ହବନି, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ପାଇବୁ। ତଥାପି ବି ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଦିଟା ଝିଅ ହେଇଛି ନା, କାଳେ ଫେର ଝିଅ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ସାଇବାବା ମତେ ଦେଲେ, କୋଳି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଖାଲି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି 3ଟା ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିନା ବାବା ଫୁଲଟେ ବି ଫୁଟେନି, ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ଝରଣାରେ ପାଣି ଛୁଟେନି। ओम साईराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगिराज परम ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जय। मो ना आज्ञा प्रफुल्ल कुमार बलवंतरा। मु काईबदर बासिंदा। बाबांकर अलौकिक भक्ति अच्छी। एते भक्त ठीक आसुंदी, जी भी आसुची एते आनंद होउछंदी कि न कहले ये होय। आउ बाबांकर महिमा कौन कहबी? बाबांको तो मु बहुत किछि पाइछि, एमिति कौन न पाइछि बोली मु कहि परिबिनी। मु निजे भी विश्वास करि पारि बाबांको बहुत किछि पाइछि। मनोरमा स्वाई। मो घर होची अनुगुल डिस्ट्रिक्ट किंतु बाहागर होची खोर्धा डिस्ट्रिक्ट काईपदर ग्राम रे। पिला बेलु बहुत पूजा करे। ठाकुर तो अछंती, सब ठाकुर अछंती, किंतु कहि परिबेनी ठाकुरंगर महिमा केही भी कहि परिबेनी, केही भी बुझेई परिबेनी।
ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ କେମିତି କଣ କଳସୀ ଟିକେ ବୁଡାନ୍ତିନି, ମୁଁ ହେଲେ ଚାଲି ପାରେନି, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଅପସୋସ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପରେ ରହୁଛି, ରହିବି ବି ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଆଶା କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ କିଛି ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଫୁଲ ତ ଦେଇପାରିବି, ତାଙ୍କର କିଛି ତ କାମ କରିପାରିବି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଜୟ ସାଇରାମ। ମୋ ନାଁ କଳାବତୀ ଭୂଇଁଆ। ମୁଁ ହଉଛି କାଇପଦରର ଝିଅ। ଶାଶୁଘର ହଉଛି ମୋର ଭାଟପଡ଼ା। ମୁଁ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ପାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ କିଛି କହିହବନି। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ମୋର ହଠାତ୍। ପୁଅ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲା, ନେଇକି KMCରେ ମତେ ପକେଇଲା। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ବେଡରେ ପଡ଼ିକି ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଠାକୁର ଥିବ ମତେ ଏଠୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନିଅ। ଏବେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା 2020ରେ ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। 6ଟା କେମୋ ନେଲି, କେହି କହୁନଥିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଭଲ କରିଦେବ। ସାରା ଜୀବନ ଗୁରୁବାରେ ଅରୁଆ ଖାଉଛି। ଯୋଉଠି ଏଇ ସାଇରାମ ଦେଖିବି କଳସ ବୁଡିଆ ହଉଛି, ସେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡୁ ସେତେ ବାଟ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କଳସ ବୁଡେଇଥିଲି ପୁରୁଣା ସାଇରାମଟି। କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସାଇରାମଟି କଳସ ବୁଡେଇବି। କୋଉଠି ସାଇରାମ ହଉଥିବେ କଳସ ବୁଡିଆ ହଉଥିବ। 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଚିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଠାକୁର 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 2020ରୁ 2027 ହେଲା। ଏବେ କେହି କହିବେନି ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବୋଲିକା। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଉଛି। ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। ଜମା ପୁଅକୁ ବିବାହରେ ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ମୋର ବାହାଘର, ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଏତେ ହଠାତ୍ ବାହାଘର ଜୁଟିଲା। ହଠାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ 8 ଦିନରେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଲା। ଏମିତି ସଂସାର ବୋଉ ଏମିତି ମୁଁ ପାଇଛି, ଜୀବନରେ କେହି ବୋଉ ପାଇବେନି। ଏମିତି ସେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଦୁନିଆରେ। ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବେନି, ଏମିତି ବୋଉ ମୁଁ ପାଇଛି। ଝିଅର 2ଟା ପୁଅ ହେଲାଣି, ପୁଅର ବି 2ଟା ପୁଅ ହେଲାଣି। ଏତେ ସୁଖ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି କହିହେବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଇରାମ କେବେ ତାଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଉଛି। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଉଛି। ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ଶୁଣିବି ଯୋଉଠି ସାଇରାମଙ୍କର କଳସ ବୁଡିଆ ଅଛି, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡୁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥିବେ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କଳସ ବୁଡାଇବି। ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ। ମୋ ନାଁ ରଜନୀ ବଳିଆ ସିଂ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରି ରହିଥିଲି। ତେଣୁକରି ଏମିତି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ସେଇଠୁ ଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବସିଲି। ଆଉ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ତ ବହୁତ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶିରିଡ଼ି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ କାମରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସିକି କହିଲେ ମୋର କାମଟା, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, ମୋର ଇଏ ହେଇଗଲା। ଫୋନ୍ କଲେ, ବହୁତ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ। ଆଉ ଠାକୁର ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଏବେ କାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍ପଟେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସେଠି ଚାହିଁକିନି ପୁରା ହଲିଗଲି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବସିଥିଲା ପାଖରେ। ଝିଅ କହିଲା ବୋଉ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାପଟେ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା। ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ? ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ? ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ? ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସାଇ ବାବା। ମୁଁ ବୈଦେଇ ମାଥା କହୁଥିଲି। 2016 ମସିହାରେ ବାବା ଆମର ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ। ତ ଶିରିଡ଼ିରେ 10-12 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଲିମ୍ବ ଗଛଟେ ସେଠି ଅଛି, ଯାହା ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ଆଣିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପତ୍ରଟେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ମଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ମିଠା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର। ତ ମୋର ତ ଯୋଡ଼େ ଝିଅ, ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଇଏ। ତ ସେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ବାବାଙ୍କର ଉପାସ ମୁଁ ଅଛି। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଗୁରୁବାର ମୋର ଅରୁଆ ମାନେ ଉଷୁନା ବି ନୁହେଁ। ତ ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଉର୍ମିଳା ବିଶ୍ୱାଳ, କାଇପଦର। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏଠି ଠାକୁର ରହିଲା ଦିନଠୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଇଚ୍ଛା କରେ, ଭଗବାନ ମୋର ତ ଝିଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀଟେ ଦେବ, ଆଉ ଦେଲେ ମୁଁ ଓଷା କରିବି।
ଓଷା କଲି ଆଉ 5 ପାଳି ଓଷା କରିକି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ନାତୁଣୀଟେ ଦେବେ କଳସ ବୁଡେଇବି। କଳସ ବୁଡେଇଲି, ଠାକୁର ମତେ ନାତୁଣୀଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅମୃତ ମୁଖେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ଠାକୁର ବସିଲା ଦିନଠୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ବକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ, ମୋ ଘର କାଇପଦର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମୁଁ ଭୋଗ ବେପାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଏଠି କଳସ ବସେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ଭାଟପଡା। ମୋ ନାଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୂଇଁଆ। ମୋ ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ହେଲାନି। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଝିଅଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଖୁସି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବଡ ଝିଅର ପୁଅଟିଏ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ଜାଣିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ଭାରତୀ ରଣ୍ ସିଂ। ଜୟ ସାଇରାମ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଯାହା ହଉ ମାନସିକ କରିବାରୁ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏ ବର୍ଷ କଳସ ବୁଡ଼େଇବି ନ ବୁଡ଼େଇବି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଲା। ହଠାତ୍ ମୋତେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ମୋ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ବାବାଙ୍କର ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସବୁବେଳେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ। ଜୟ ସାଇରାମ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର। ଆଶା ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ କୁଶଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସାଇ ସେଭେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲିକିରି ଆମର ଜିତୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ସହକାରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇକିରି ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସାଇ ସେଭେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ ବାବା ତମରେ କେମିତି ଅଛ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ଏଇଟା ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ପଚାରିବା କେମିତି ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିପାରିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କବଳିତ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କରୋନା କବଳିତ ହେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ଇଏ ତମେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ। ଆଉ ସେଇ କ୍ରମରେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ହେଇଥିଲା ତମେ କେମିତି ଅଛ। ଯେହେତୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାର, ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣର ଗୋଟାଏ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଇକିରି ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବାବା ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କରୁଣା ସାଗର, କରୁଣା ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଣା ଧାରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ଲାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଜିତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର। ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛେ, ଘରେ ଫଟୋ ରଖୁଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, ବହି ପଢ଼ୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ବାଣୀକୁ ବି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ
ଜିତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲିକିରି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ୟା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟାଏ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଟକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ସାଇ 7 ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସେ ନିଜେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିନୟରେ ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ବି ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅନନ୍ୟ ସେବା। ଏତିକି ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗଳିକନ୍ଦି ବୋଲିକିରି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ବାବା କେଉଁଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଏସବୁ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ, ସେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ପ୍ରଥମ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ବହୁ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଗବେଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଜିତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଅଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତା ନହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଏଥିରେ ମନ ବଳେଇଲେ ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିକିରି PhD ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସବୁ ସାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଇ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାବା ତାଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଆହୁରି ବାବାଙ୍କ ସେବା, ଏଇଭଳି ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସେ ସାଇ କଥାମୃତ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା, ମାସିକ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବାହାରି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, କବିତା ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ବାହା ହେଇ ତା ମଧ୍ୟ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସେବା କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ସାଇବାବାଙ୍କ ନିଜର ଭକ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଏଇ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କରନ୍ତି, ସେ ସାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଉ ସେ ସାଇ କଥା ଅମୃତ ପତ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ସେଥିର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ମତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ସାଇ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଇ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଏମିତି ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବାବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇ 7 ଚ୍ୟାନେଲ 250ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ରହିବା ବାବା ସେମିତି ରହିବେ। ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ବାବାଙ୍କ କରୁଣାରୁ, ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଚାଲିବା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇ ଅନୁସରଣକାରୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି କିଞ୍ଚିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ଜୟ ସାଇରାମ। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଇ 7 କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମୋଦର ପରିଡ଼ା ସାର୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର। ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7 ପୁସ୍ତକ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବହି ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା 2004ରେ ସାର୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ବେଶୀ ଘରେ ଘରେ ଯଦି ପରିଚୟ ଥାଏ ତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରିତ ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପଢ଼ିଥିବେ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ତ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯାଉଛି।
ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ସାର୍ଙ୍କର ବହିଟି ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତି ମୋର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ସାର୍ ଆମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସନ୍ତି। 2004ରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ, ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ ନୁହଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ସାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ସିରିଏଲ୍ ଧାରାବାହିକ 104ଟା ଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ଏପିସୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2004 ମସିହାରେ। ମୋତେ ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହଉ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା, ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସିରିଏଲ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଭୂତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଇ ସେଭେନ୍ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାଇରାମ। ଆଉ ଯାଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇ ସେଭେନ୍ରେ ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରା ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ଲେଖେ। ମୋର ବହି ପବ୍ଲିସର ଥିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହି ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 64 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ମୋତେ ଏ କଥା କହି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଉଦି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲୋକ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, କ'ଣ ଲେଖିବି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ 100ଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହି କିଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ଲୁଧିଆନା ଯାଉଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ବହି କିଣିଲି। ତା ନାଁ ଥିଲା ଦି ୟୁନିକ୍ ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଦି ୟୁନିକ୍ ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଲୁଧିଆନାରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ରହିଲି, ସେ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋର ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଥିଲା 2000 ମସିହାର କଥା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବହି ଅଛି, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ। ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦାସଗଣ ମହାଶୟ ଆସିଲେ, ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦରକର ଆସିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଆସିଲେ ଏଠୁ ଆମର ବିଭି ନରସିଂହସ୍ୱାମୀ, ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଲେ ବିଭି ନରସିଂହସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଇକରାଲ ଭରଦ୍ୱାଜ। ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଆମର ଇକରାଲ ଭରଦ୍ୱାଜ ମହାଶୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭି ନରସିଂହସ୍ୱାମୀ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ଗଡ୍ ହୁ ୱାକ୍ଡ ଓଭର ଆର୍ଥ, ପାର୍ଚୁରିଙ୍କର ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା। ଏମିତି ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିପାସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେତେବେଳେ ମୋ ବିଶେଷଙ୍କ ନାଁରେ, ସର୍ବପ୍ରିୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରୋ କନସଲଟାନ୍ସି ମିଡ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା। ଆଗ୍ରୋ କନସଲଟାନ୍ସି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷି ଉପରେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ। କୃଷି ଦୁନିଆ, ଆମ କୃଷି ଦୁନିଆ, ସବୁ କୃଷକ ମେଳା, ସବୁ ଜିମା। ଭଗବାନ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ମତେ ଆଜି ଏ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଦେଇଛ, ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କାମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବାବା ଯେତିକି ଦୟାଳୁ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି। ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଏପିସୋଡ଼ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲଟ ଏପିସୋଡ଼ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ପାଇଲଟ ଏପିସୋଡ଼ କରି 5ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ହିଁ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଖାଲି ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଦୌଡ଼ିଲି, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେସବୁ ଘରେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କରିଲେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ହଉନାହିଁ କ'ଣ ହବ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦିନେ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥାଏ, ସକାଳୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରୀ ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବେକରେ ସେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା ବାବା
किए देख आम डाकिने देख आम गेस्ट ये ड्रॉइंग रूम रे आसी जड़े सन्यासी बसीगले मुझे गली सन्यासी पाखु जमी गली सी से कलु कथबार्ता हेलु आसे कहले मुझे देखली मुझे बाबा एमती गोटे बाबा विषय करने चाहूली आईटा होनी कहले यहीटा गोटे कथा तमें जहाँ जहाँपाई कर जाकि परमिशन नहीं चाहिए मुझे नहीं परमिशन नहीं कह जा कागज पत्र जिते जहाँ अच्छी जहाँ सब शूटिंग कर एडिटिंग कर स्क्रिप्ट से जो पायलट एपिसोड सब धरी जा पाखे जाकि कह ए मु 4 दिन पे से शिरडी गली शिरडी जा प्रथम आग कली आग साईंकर जो कली साई सत्यनारायण पूजा कली तापर साईंकर जो अच्छे आ गोटे कौन करते सेटा हाँ साईंकर आलती कली से रही आपर से जड़े बाबा से जड़े ये पूजारी सहित देखाला सी पूजारी मुझे कहली कि आज्ञा एमती एमती होनी कहले यहाँ गोटे कथा आप गोटे जातु आप शिरडी जीवे द्वारकामाई जीवे द्वारकामाई जाई पाए घी आ गोटे नड़िया नहीं पकेबे जो धुनी अच्छी से धुनी रे पकेबे से तो पकेवा देदेक जिते जहाँ आप जिनस मो पाक धरिक आसवे मुझे गली से गला से द्वारकामाई जो भाईना अच्छा कहली मुझे गोटे नड़िया गोटे घी आनी पकेवाई कहले ना तो पब्लिक लोक तो आम तो आलाउ करूँ ये पकेवाई तुमको किए कहला मुझे एमती भाईना कहले साई सत्यनारायण पूजा कलापर मुझे भाईना सहित डिस्कसन कली आ बाबा विषय गोटे ओडिया गोटे धारावाहिक आम प्रसार करने को जाऊँ आ बाबा को टे बाबा आशीर्वाद एतक पकेवा दरकार बोली से कहले से हसीदे कहले आमर ये प्रतिदिन 11टी नड़िया पड़े आ 10टी नड़िया अलरेडी आसी जाइए आउ बाकी तो गोटे थिला हौ दियो तुम से मुझे खुशी हो जा बोधे बाबा आशीर्वाद कले द्वारकामाई आशीर्वाद मिलगला तापर सागे सागे से दौड़िली मुझे जो रोली सेठी सेठू जाई पुणी से जो शिरडी साई जो स्क्रिप्ट जो लिखी स्क्रिप्ट तापर जो एडिटेड कैसेट्स जो थिला ताकू सब नहीं आसिली नहीं आसी से पछपट गेट बाटे गली आगपट गेट नहीं पछपट गेट बाटे से पूजारी भाई ना जमी कहले मत छाड़देले मुझे पाखु नहीं गली सी गोटे बाबा से बाबा पाखे थोइले हलदिया बाबा पाखु जो हलदिया कपड़ा गोटे थिला ता देहरे गुड़े बाबा पाखे थोइले एवं कहले हिंदी भाषा कहले जे ये जो भक्त बाबा पे जो सेवा करने को जाऊँगी ये सेवा सार्थक हो भल भाव में प्रसारित हो तापर मुझे आसिली भुवनेश्वर आसी पहुँचली भुवनेश्वर आसी पहुँचे 3-4 दिन पर दूरदर्शन रू फोन आसला डायरेक्टर जे सार कौन सबुदिन आसुले ठीक है कहीं आसुना कौन घटना है आसतु मुझे पहुँचला पर कहले आप स्लॉट खाली हो जाए तेणु आप प्रति सोमवार दिन संध्या 7:30 आपणकर सीरियल चलातु आपर से चलना माने बाबा दयारू आम 100 माने आम ओडिशार जो माने सिनेमार कलाकार आ दूरदर्शन जो माने कलाकार थे भल भल कलाकार थे नाट्य जगत जो माने भल भल कलाकार थे से आम नहीं आम 4 एपिसोड आम कार्यक्रम प्रस्तुत कलु आ लोक मान द्वारा से विशेष भाव में आदृत होता आ दूरदर्शन में आमर से फर्स्ट सेकेंड पोजिशन रे थिला आ ये है आमर दूरदर्शन कथा आमर जो बाबा तुम केमती अच्छ केमती कौन आप तो पाखापाखि तो आम प्राय फंक्शन जाती आप केमती कौन अनुभूति जो कमटा चली नहीं जीतू कथा जानी मत जन्मजय मु शिशु कलम को जाए शिशु कलम जो जन्मजय प्रधान अच्छा सी आम बहिर पब्लिशर तेणु मुझे जाए सी जीतू कथा कहती जीतू जो कथा कहले जे कोविड समय माँ पचारे तुम सब केमती अच्छ मैंने तुम सब आम कथा पचार बाबा कथा कहीं पचार ना तेणु बाबा केमती अच्छा सी जमी आरंभ कले बाबा तुम केमती अच्छ मुझे सी कोविड समय जो है मुझे कहली बर्तमान तो बाबा कथा कही सारी एतक समय कौन करी तेणु बर्तमान मुझे जित जगह स्क्रिप्ट लिखी दूरदर्शन पे जित जगह स्क्रिप्ट मुझे लिखी 104 एपिसोड पे सब जगह गोटे 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 कलेक्शन करी ताको गोटे शिरडी साई बोली गोटे बही ताको कली आ सी 104 एपिसोड बहीटा बर्तमान 500 पृष्ठार गोटे दीर्घतम नाटक बही माने एटा होची ओडिशार दीर्घतम नाटक बही शिरडी साई बहीटी बर्तमान हाँ शिरडी साईटा को बर्तमान जन्मजय बाबू एक शिशु कलम से माने साई बाबा संपर्क सब पब्लिश करती तेणु सी से बहीटी पब्लिश कले एवं से
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କୋଭିଡ ବେଳର କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ବାବା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କିଛି କର। ଆଉ ଜିତୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କାମଟି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଶିରିଡି ମାନେ ସେଇ କୋଭିଡ ସମୟର, ସେଇ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ, କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନେ, ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ମୁଁ ସେଠି ଯାଏ ନିରବରେ ସେଠି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକିରି ସବୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ୟାଠୁ ଭଳି ଖୁସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ଭକ୍ତମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବସି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଗାନ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀକି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ବାବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସାଇମୟ, ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇମୟ। ସେଠି ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଇମୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଇଙ୍କ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 250ଟା ସାଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସେଇଠି ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କ ସାର୍ ଓଇଟ୍ରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିରିଏଲ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବହି ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସାର୍ଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବି। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଅଛି ସବୁବେଳେ ନଇଁକି ରହିଥାଏ। ତ ସାର୍ଙ୍କର 7 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରିତ୍ର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ସାର୍ଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଯିଏ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାବାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବି କେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ବାବା ସବୁବେଳେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସଦାସବୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବା ନିହାତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋକ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଖଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ମିଠା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଖଟାର ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜୀବନରେ ହସ ଦୁଃଖ ଲୁହ ରହିବ, କାରଣ ଆମର ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଭଗବାନ ନୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତେବେ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ନିହାତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କେବେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଆଜି ବି ଅଛି। ବାବା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସମାଧି ଆଜି ବି କଥା କହୁଛି। କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗର କଥା କହି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ହରି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ।